Okay, in this class, we are going to talk about ionization energy of elements. Ionization energy. Okay, ionization energy is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom of an element in the ground state. Okay, you have an atom. In the middle of the atom, you have a nucleus with some positive charge, and around the nucleus, you have several orbits. Okay, in which electrons are there. Okay, electrons are there in the orbits, and you can see which one is the loosely bound electron. Means that is the last electron. Okay, so the last electron is here, somewhere here. Okay, you suppose I'm just giving only a very old model of atom. Actually, don't think that this is a new model of atom. We have a quantum mechanical model. Just for explaining what is ionization energy, I used this model of atom. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to supply some minimum amount of energy. Okay, ആ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this atom this atom must be in its ground state. Okay, and it also should be an isolated atom. It means that practically if the atom is isolated, it will be in the gaseous state. Okay, it will be in the gaseous state. So how can we define the ionization energy? We can define the ionization energy as the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron, means outermost electron, from an isolated gaseous atom of an element in the ground state. Okay, that is the ionization energy. Okay, let me repeat the definition once again. Ionization energy is the minimum energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom of an element in the ground state. Okay, so I already said that ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ ആ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന എനർജിയാണ് എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ an element, I represent this by m. Okay, this is in the gaseous state, and when an electron is removed from this one, minus electron, then what I get m plus. Okay, m plus in the gaseous state. Okay, so whatever may be the energy required for this process, and this energy is the ionization energy. Sometimes we also call this as ionization enthalpy. Okay, so when this energy is applied, one electron will be ejected and we will get a positive ion in the gaseous state. And this is called the first ionization energy because from this one we have ejected the first electron. Okay, so that is also called the first ionization energy. And now we can suppose that we already have m plus gaseous state. m plus gaseous state നമുക്കുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റഡ് ആകും. Then we will get m2 plus in the gaseous state. Okay, and whatever energy what we are giving here is the second ionization energy. Okay, and we have again m2 plus here. If we are supplying energy to m2 plus in the gaseous state, then
electron will be ejected, and then we will get M3 plus the gaseous state. And whatever may be the energy that we are giving here is the third ionization energy. Okay, and we can say like this: first ionization energy, second ionization energy, third ionization energy. And for most of the elements of first ionization energy, okay, we can find out it easily, but second ionization energy, third ionization energy is not that easy, because once we are giving the first ionization energy to the element, then it will be converted to M plus. Okay, അപ്പോൾ എം പ്ലസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടുത്തെ എമ്മിനെ അപേക്ഷിച്ച് എം പ്ലസിനകത്ത് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമ്മിനകത്ത് ഇസഡ് ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര എസഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്, എമ്മിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇസഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമ്മിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എത്ര വേണം? ഇസഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇസഡ് പ്രോട്ടോൺസ് മൂലമുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഇസഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? എം പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. എം പ്ലസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഇസഡ് പ്രോട്ടോൺസ് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ വീണ്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ചുറ്റും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട്? ഇസഡ് മൈനസ് 1 ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അളവിൽ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് കുറഞ്ഞു. കമ്പയർഡ് ടു പ്രോട്ടോൺ ചാർജ്, the electronic charge in the atom as a whole is decreased. അതായത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നു, അല്ലേ? എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. അങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ഈ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ആറ്റത്തിന്റെ സൈസിന് കാരണം ആറ്റത്തിന്റെ നടുക്കിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഇലക്ട്രോണിന്റെ ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ക്ലൗഡാണ് സത്യത്തിൽ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസിന്റെ വലിയൊരു പോർഷൻ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും? ശക്തമായിട്ട് പിടിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് അടുപ്പിക്കാൻ, സെന്ററിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സോ വെൻ എം പ്ലസ് ഈസ് ഫോംഡ്, ദ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ക്ലൗഡ് വിൽ shrink so that the radius of this m plus will be less than the radius of m. അല്ലേ? എം പ്ലസിന്റെ റേഡിയസ് എമ്മിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ അയോണിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരന്റ് ആറ്റത്തിന്റെ റേഡിയസിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി ഇങ്ങനെ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന അയോണിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന്, എം പ്ലസിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലാണ്. അതേസമയം എം പ്ലസിന്റെ സൈസ് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജിന്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുന്നു. ചാർജിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് കൂടുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ചാർജിന്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുന്നു. അതായത് ഈ ആറ്റത്തിന്റെ സർഫസിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് മൂലമുള്ള എഫക്റ്റ് കൂടുന്നു. അതേസമയം സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തുമിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ അവിടെ നിന്നും തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ പ്രയാസകരമായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ ഹയർ അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ദ സെക്കൻഡ് അയനൈസേഷൻ എനർജി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എനർജി, അല്ലേ? ഇപ്പം സെക്കൻഡ് അയനൈസേഷൻ എനർജി ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഒരു അയനൈസേഷൻ നടക്കുന്നു, എം പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. പക്ഷേ എം പ്ലസിനെ എപ്പോഴും M2+ ആക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് എ ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു അയനൈസേഷനാണ് ഇതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ അയനൈസേഷൻ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ, M2+ ആയിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ. നമ്മളിനി M2+ നിന്ന് M3+ ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ വീണ്ടും അതുപോലെയാണ്. തേർഡ് അയനൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് മാറും. കാരണം M+നെ അപേക്ഷിച്ച് M2+ലെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതേസമയം the size of M2+ has been shrinked compared to the size of M+. Therefore, ejecting an electron from the outermost orbital of M2+ will be becoming much difficult. So, the third ionization energy will be greater than the
second ionization energy. So if we are writing the order of the ionization energy, the first ionization energy, it will be less than the second ionization energy, which will be less than the third ionization energy. Okay. Okay. Now I think that you got an idea about the ionization energy. Okay, so what is ionization energy? The minimum energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom of an element in the ground state. That is the ionization energy. Okay, now we can check what are the factors influencing ionization energy. Factors influencing ionization energy, or factors affecting ionization energy. Okay, so the first factor that we have to consider here is the atomic size. Atomic size. Atomic size. Okay. Okay. So what do we have to assume from the atomic size? What do you have to assume from the relation between atomic size and ionization energy? ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ആറ്റമിക് സൈസ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? In other words, electrons are tightly held by the nucleus in a small atom, അല്ലേ? നമുക്കൊരു വലിയ ആറ്റവും ഒരു ചെറിയ ആറ്റവുമാണെന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ടൈറ്റ്ലി ഹെൽഡ് ബൈ ദ ന്യൂക്ലിയസ്. പക്ഷെ വലിയ ആറ്റത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ലൂസ്ലി ഹെൽഡ് ബൈ ദ ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതൽ? എവിടെയാണോ ന്യൂക്ലിയസ് ശക്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? അതുകൊണ്ട് സ്മോളർ ആറ്റത്തിനകത്തെ അയണൈസേഷൻ എനർജി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. സോ the ionization energy of a smaller atom will be greater than the ionization energy of a larger atom. Or in other words, ionization energy decreases as the size of the atom increases. അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ്. സൈസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇത് തമ്മിൽ സൈസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Decrease here. Okay, so that is the first factor that influence the ionization energy. Size and ionization, they have an inverse relation. രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് that is a charge on the nucleus. Charge on the nucleus. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം പറയാനൊക്കും, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് കൺസിഡർ ചെയ്തതാണ്. ചാർജ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം. എങ്ങനെയായിരിക്കും ചാർജ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? വാട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം? ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് holding the electron towards it, അല്ലേ? Or nucleus is pulling the electrons towards it, because nucleus has a positive charge and electron has a negative charge. ഒരു ന്യൂക്ലിയസ്, ആറ്റത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ പിടിച്ചു വലിക്കാനുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ അത് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത്. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറഞ്ഞാൽ അത്ര ശക്തിയായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ അതിനെ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇലക്ട്രോണിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസും കൂടുകയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇലക്ട്രോണിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമാകും. Therefore, what you can expect, as the charge on the nucleus increases, the ionization energy also should increase, അല്ലേ? ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് കൂടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജിയും കൂടും. ഓക്കെ, സോ nuclear charge and ionization energy. As the nuclear charge increases, an increase in the nuclear charge, okay, increases the ionization energy. ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ there is a direct relation between the nuclear charge and ionization energy.
The third factor that we are going to consider is the screening effect of the inner electrons. Screening effect of inner electrons. Okay, screening effect of the inner electrons. What is meant by that? Screening effect of the inner electrons. For example, let us consider an atom, and the atom has a nucleus in its center. Okay, let the nucleus has some charge like Z plus, and around the nucleus there are electrons, right? അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ക്ലൗഡ് ഞാനൊന്ന് അവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ക്ലൗഡ് എങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ക്ലൗഡിനെ പല ലെയറായിട്ട്, പല ഓർബിറ്റിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ പല ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലേ? പല ലെയറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ട്രിവിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്, ആറ്റത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്നുമല്ല ഇത്. Just for the sake of understanding, we are doing like this. Okay, and we suppose that there are electrons. We have reached the outermost electron എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് outermost electron ബാധകമായിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ there is electron cloud. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺ, ഈ കാണുന്നതും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡാണ്. അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡാണ്. ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ നമ്മൾ പല ലെയറുകളായിട്ട് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഔട്ടർ ലെയറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വിചാരിക്കുക. എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഇലക്ട്രോണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. Z പ്ലസ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മളുടെ ഈ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പുൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ പുള്ളിങ് ബൈ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ആറ്റം. അതേസമയം തന്നെ ഈ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണത്? അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടല്ലേ, മറ്റ് പല ലെയറുകളും ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ ഫില്ലായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴത്തെ ഷെല്ലിൽ ഫില്ലായിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ലെയറിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടുത്തെ ഈ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ലെയർ റിപ്പൽ ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മൊത്തം ചാർജ് അനുഭവിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. കാരണം എന്താ? ന്യൂക്ലിയസ് അതിനെ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത്, ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ പിടിച്ചു വലിക്കുക. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഓറഞ്ച് ലെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂലം എന്തായിരിക്കും? ദ ഗ്രീൻ ലെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ പുഷിംഗ് എഫക്ട് ആൻഡ് പുഷിംഗ് അവേ ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എവേ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ പുറത്ത് വശത്തേക്ക് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് അതിനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Therefore, this pushing is called a screening. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൽ നിന്നും സ്ക്രീൻ ചെയ്യുകയാണ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? if the screening effect is very high, it means that these electrons are pushed with a greater force towards the outside of the atom, അല്ലെ? സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് തൊട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോണുകളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന്റെ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയും. അപ്പൊ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണുകളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. Therefore, inner electron repels the outer electrons, and because of this repulsion, the attractive force of the nucleus on the outer electrons will decrease. Okay, and this is called as screening effect, or this is also called as shielding effect. Screening effect or shielding effect. എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു. എവിടെ നിന്ന്? ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് ഷീൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെ? സോ this is called a shielding effect. So as the number of inner electrons increases, okay,
the shielding effect will also increase. അല്ലേ? അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Therefore, ഈ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. So the degree of shielding is also deciding the ionization energy. അല്ലേ? അപ്പം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഷീൽഡിങ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഷീൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് കൂടുതൽ എസ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്കാണ്. എസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിന് പുറത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ശക്തമായിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. So the shielding effect is very high in the case of S electrons. S electrons in the case shielding effect വളരെ കൂടുതലാണ്, സ്ക്രീനിങ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം. എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കലാണ്. അത് ന്യൂക്ലിയസിനെ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് കൂടുതൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർബിറ്റലാണ് എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം എസ് ഓർബിറ്റലിന്റെ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എസ് ഓർബിറ്റിനേക്കാൾ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കുറവാണ് എന്തിന്? പി ഓർബിറ്റിന്. സോ പി ഓർബിറ്റിനേക്കാൾ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഡിയേക്കാൾ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കുറവാണ് എന്തിന്? എഫിന്. അപ്പൊ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ്, പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചാണ് പി, അതിൽ കുറച്ചാണ് ഡി, അതിൽ കുറച്ചാണ് എഫ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റിന്റെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് കൂടുന്തോറും അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് കൂടാതെ കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്താൽ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കളയാം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കൂടുതൽ എസ് ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, അയനൈസേഷൻ എനർജി കുറവായിരിക്കും. അതിന്റെ പി ക്യാരക്ടർ ആണ് കൂടുതലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഒപ്പം കൂടെ കുറവായിരിക്കും, അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇത്തിരിയും കൂടെ കൂടും. അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് എന്ത്? അയനൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. As the shielding effect increases, ionization energy decreases. Or as the shielding effect increases, we have to give only less energy to remove the outermost electron. Okay, so we can write it again. Screening effect and ionization energy. So screening effect increases means that the electrons, outermost electrons, are experiencing greater push from the innermost electrons, or it experiences only less pulling effect by the nucleus. Therefore, it is easy to remove the electron. Then shielding effect increases, ionization energy decreases. Okay, so there is an inverse relationship. Okay, now the next one that we are going to consider is the type of electron involved. Okay, which type of electron is being removed from the outermost orbital. Okay, the type of electron. Involved. Okay, sorry. Oh, sorry. Type of electron involved means SPDF. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിച്ച് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്, അല്ലേ? അപ്പൊ എസും പിയും ഡിയും എഫ് ഇലക്ട്രോണുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, പല സബ്ഷെല്ലുകളിലായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ പ്രത്യേകത, ഓരോ ഓർബിറ്റലിനും പല ഷേപ്പാണ്. ഇപ്പൊ എസ് ഓർബിറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് സ്ഫെറിക്കൽ ആൻഡ് പെനിട്രേറ്റ്സ് നിയർ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് therefore it is more tightly held than the p electron, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഏതായിരിക്കും? എസ് ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കും. So s orbitals are more tightly held to the nucleus than the p electrons, and p electrons are more tightly held than the d, and the d orbitals are d electrons are more tightly held compared to f, അല്ലേ? അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പം ഏത് ഇലക്ട്രോണെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പം ഏതായിരിക്കും? ഏതാണോ ഏറ്റവും ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം.
അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടൈറ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ പാടായിരിക്കും. Since s electrons are tightly held by the nucleus, we have to apply more energy to remove it. It means that in order to remove the s electron, then higher energy is to be supplied, or in other words we can say ionization energy is increased. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അയനൈസേഷൻ എനർജി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലേ? അയനൈസേഷൻ എനർജി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയനൈസേഷൻ എനർജി ഒരല്പം കൂടെ കുറവായിരിക്കും. ഡിയുടെ കേസിൽ അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇപ്പം കൂടെ കുറയും. എഫിന്റെ കേസിൽ അയനൈസേഷൻ എനർജി വീണ്ടും കുറയും. So if we can say that the type of orbitals are also influence ionization energy. So ionization energy are in the order. Ionization energy is in the order S greater than, P greater than, D greater than F. ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമുള്ളത് അല്ലേ? S greater than, P greater than, D greater than F. ഈ രീതിയിലും അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് completely filled orbitals. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസിന്റെയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസിന്റെയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസിന്റെയും പ്രത്യേകത, they have got some extra stability, right? So എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഫിൽഡോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be difficult to remove an electron from such type of orbital, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അയനൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലിനെയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then the ionization energy will be high because we have to apply more energy to do that process. കാരണം അയനൈസേഷൻ എനർജിക്ക് ശേഷം അതിന്റെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷനും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷനും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി പോകും. അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം നല്ലതല്ല. Therefore, atom will try to remain in the completely filled configuration or in the half filled configuration. If we want to disturb that, we have to give more energy. കൂടുതൽ എനർജി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. Therefore, more energy is required to remove the electron from the configuration where all the orbitals are either half filled or completely filled. Okay, or ionization energy of such electrons or such atoms will be relatively very high. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് ആണ്. പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് means in periodic table how the ionization energy is vary when we are going from one part of the periodic table to the other part of the periodic table. What is the trend that we can see in the ionization energy that we are going to consider? So periodic trends in ionization energy. Ionization energy, that is what we are going to consider now. Okay, so we are going to consider a periodic trend along a period. Okay, along a period means we have the periodic table here. Okay, let me put it here like this. Okay, we have the periodic table here, and along a period means we are going from the left side to the right side. This is along a period. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ഇതാണ് along the period എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? So along the period what happened, that is what we are going to check. Okay, അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. അയനൈസേഷൻ എനർജി increases on crossing a period from left to right. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്തോറും അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും എന്ത് ചെയ്യാണ്? അയനൈസേഷൻ എനർജി increases. What will be the reason for this ionization energy increases?
What will be the reason for this? ഒന്ന്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും തോറും, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂക്ലിയസിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം? എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ. ഒരു കാരണമാണ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ charge increases. What will be the consequence of this one? Nuclear charge increase ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the electron, the outermost electron will be tightly held by the nucleus. Then it will be difficult to remove that electron. Means we have to supply more energy. If we supply more energy, we can say that ionization energy is higher. സോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അയണൈസേഷൻ എനർജിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി മറ്റൊരു കാരണം കൂടി നമുക്ക് പറയാം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയാൻ നോക്കുന്നത് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ അറ്റോമിക് റേഡിയൈ. ഡിക്രീസ് ഇൻ അറ്റോമിക് റേഡിയൈ. ഓക്കെ. സോ വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും എന്ത് സംഭവിക്കും? അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. അങ്ങനെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി മോർ നിയർ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ്, or outermost electron will come nearer and near to the nucleus when we go from left to right. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it will be difficult to remove the electron from the clutches of remove the electron from the clutches of or from the attractive force of the nucleus. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കാരണം കൊണ്ടും അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളും, both these reasons, they increase the difficulty with which the most loosely bound electron or outermost electron can be removed. Okay. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അയനൈസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? It increases from left to right along a period. Increase from left to right. ഓക്കെ. ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ നേരത്തെ തൊട്ടു മുമ്പത്തുള്ള വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ തന്നെ എസ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടും പി ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടും ഡി ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടും ഒക്കെ തിരിക്കാം. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിമൂവൽ ഓഫ് എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് കമ്പയർഡ് ടു റിമൂവൽ ഓഫ് ദ പി ഓർ ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത്. എസ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പി ബ്ലോക്കിലുള്ള ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രമകരമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ എസ് ക്യാരക്ടർ മൂലം ഉണ്ട അയനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഓർബിറ്റലിന്റെ ടൈപ്പ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അയനൈസേഷൻ എനർജി എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ? ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ആ കാരണം മൂലമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള അയനൈസേഷൻ എനർജി ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു എഫക്റ്റിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ജനറലി ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പൊതുവെ അയനൈസേഷൻ എനർജി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അതായത് പല ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ട്രെൻഡിനകത്ത് ചില ഡിസ്റ്റർബൻസുകളും ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 13 എലമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എനർജി നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് 2 എലമെന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് 13 എലമെന്റും ഗ്രൂപ്പ് 2 എലമെന്റും ഒക്കെ അല്ലേ. ഗ്രൂപ്പ് 2 എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെ ഒരു അയനൈസേഷൻ എനർജി പരിശോധിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലൊക്കെ കടന്ന് 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അല്ലേ. ബോറോൺ, അലൂമിനിയം, കാലിയം, ഇന്ത്യൻ താലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് 13ലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് 13ലുള്ള അതേ പീരീഡിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് 13 എലമെന്റിന്റെ അയനൈസേഷൻ എനർജി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഈ ഗ്രൂപ്പ് 13 എലമെന്റിന്റെ അയനൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഗ്രൂപ്പ് 2 എലമെന്റിന്റെ അയനൈസേഷൻ എനർജിയേക്കാൾ കുറവാണെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, ബിക്കോസ് it is s electron here which is to be removed, but it is p electron here which is to be removed. So such discrepancies also occur even if this is a general trend. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജനറൽ ട്രെൻഡ് ആണ്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് തന്നെ ചില ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്, ഇപ്പോൾ എലോങ് പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇനി ഗ്രൂപ്പ്, ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്, ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നോക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? പീരീഡ് ആയിരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള പീരീഡ്. അപ്പം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, താഴോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ അയനൈസേഷൻ എനർജി ആക്ച്വലി ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്. അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും, ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് പോകുന്തോറും അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്. അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ്, which tends to increase the ionization enthalpy. ഒന്ന് അതാണ് അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോരുന്തോറും ഈ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഒരു കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക. ഇപ്പം പല കാരണങ്ങൾ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം ആ മൊത്തം കാരണങ്ങളുടെ ആകെ തുകയായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്, ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്, ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ്. ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണ്? അയനൈസേഷൻ എനർജി വിൽ ഇൻക്രീസ്. അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രോണിനെ അതിന് പിടിച്ചു പറിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അഡിഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോണിക് ഷെൽസ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അഡിഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോണിക് ഷെൽസ്. ഓക്കെ, അഡിഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോണിക് ഷെൽ. നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുകളിലത്തെ എലമെന്റിൽ നിന്ന് തൊട്ട് താഴേക്കുള്ള എലമെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അതായത് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ, ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഡൗൺ വരുമ്പോൾ ഓരോ ഷെൽ വെച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഓരോ ഷെല്ല് വെച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഷെല്ലുകൾ ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷെല്ലുകൾ കൂടിയാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇഫ് ദ ഷെൽസ് ആർ ഇൻക്രീസിങ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്, ദെൻ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസസ്. അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? The outermost electron or the loosely bound electron will be far apart from the nucleus അല്ലേ. അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അകലെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ്. Okay, so when the addition of extra electronic shells happen, then ionization energy decreases. ഇനി ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇനി ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്തോറും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷെല്ലുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. ഷെല്ലുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കൂടുന്നതാകാം അല്ലെ. ഇൻക്രീസ് ഓഫ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇന്നർ ഇലക്ട്രോണിക് ഷെൽസ്. സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ്. Screening effect increases down the group. Screening effect increase ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Then electrons will be loosely held അല്ലെ. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ തൊട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന
ഷെല്ലുകൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് കുറച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ്. അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസസ്. Now, down the group, addition of extra electronic shells occur. Because of that, ionization energy decreases. And down the group, the screening effect increases. And because of that, ionization energy decreases. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം, ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ്, അതാണ് ഒരു കാരണം. മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് മറ്റൊരു കാരണം. മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തെ കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും മറ്റ് 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ജനറൽ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും എഫക്റ്റുകൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ, ഓക്കെ, 2+3, രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും എഫക്റ്റുകൾ കൂടിച്ചേരുന്നത്, ആ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എഫക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ കാരണത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കാരണങ്ങളുടെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് 2 and 3 outweigh the factor 1, and as a result, in general, the ionization energy decreases down the group. അപ്പം ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത്, ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലൂടെ അയനൈസേഷൻ എനർജിയുടെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ പലയിടങ്ങളിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം, അത് ലോക്കൽ എഫക്റ്റുകൾ മൂലമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ജനറൽ ട്രെൻഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അയനൈസേഷൻ എനർജി എന്താണെന്നാണ്. So what is ionization energy? Ionization energy is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom of an element in the ground state. That is ionization energy. Then we talked about the first ionization energy, second ionization energy, and third ionization energy. First ionization energy will be less than second ionization energy, and which will be again less than the third ionization energy. Okay, then we talked about the factors affecting and influencing ionization energy. First one is atomic size. As the atomic size increases, the ionization energy decreases. Second one is charge on the nucleus. As the nuclear charge increases, ionization energy increases. Okay, and third factor is screening effect of the inner electrons. As the screening effect increases, അയനൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ് അല്ലേ. അപ്പം അതുപോലെ നാലാമത്തെ കാരണം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻവോൾവ്. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ റിമൂവൽ പ്രോസസ്? എസ്, പി, ഡി ഓർ എഫ് ഇലക്ട്രോൺ. Okay, we know that ionization energy increases in the order S greater than P, greater than D, greater than F. Okay, because S electron will be more tightly held by the nucleus compared to P, which will be again tightly held by the nucleus compared to D, which is again greater than F. Okay, and the last factor that we discussed is half-filled and completely filled orbitals. Okay, if the electron removal process occur from the half-filled or completely filled orbitals, such an electron removal is difficult because half-filled and completely filled orbitals have got some extra stability already. So it will be difficult to disrupt that extra stable system. So half-filled, if the electron removal is involved from, or it happens in the half-filled or completely filled orbital, then the ionization energy will be much higher. Okay, these are the factors influencing the ionization energy. Then we talked about the periodic trends in ionization energy. We found that there is a general trend that from left to right in a period, from left to right, ionization energy increases. Okay, the reasons are from left to right the effective nuclear charge increases, and from left to right there is a decrease in the atomic radius. So both of these reasons increases the ionization energy. And there is
another trend from down, another trend down the group. What is the trend? Ionization energy decreases. Down the group, ionization energy decreases. There we considered three factors: nuclear charge increases down the group, addition of extra electron shells happens because of that, atomic radius increases down the group, and there is a screening effect increase down the group. Okay, the first factor, that is nuclear charge increase, that will increase the ionization energy, but the other two factors will decrease the ionization energy. And then we said that generally the factors 2 and 3 together will outweigh the factor 1. Therefore, generally down the group, ionization energy decreases. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആസ്ക് ദ ഡൗട്ട്സ്, ആസ്ക് ദ കമൻറ്റ്സ് ബിലോ, ഓർ യു ക്യാൻ കോൾ മീ directly also. Okay, and thank you for watching, and stay tuned.